जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। नियमावृत्ति अध्याय 1 विशद व्याख्यार आरंभ। इस्राएल जनता प्रति मोसेसंक द्वारा कथित उपदेश वाक्य यह। जोर्दानर अपर पार्श्वस्थ मरु प्रांतर पारान, तोफेल, लाबान, हासेरत, दिशाहाब प्रभृति स्थान मानक मध्यवर्ती सुप सम्मुखस्थ आराबारे अवस्थान करिबा समय रे मोसेस यह विज्ञापन कले। हरेब ठारू सेर पर्वत दे कादेश बारनेआ पर्यंत 11 दिन यात्रार दूरत्व अटे। इस्राएल जनता प्रति मोसेसंक माध्यम प्रभु प्रदत्त समस्त आज्ञावली को 43तम वर्षर 11 मासर प्रथम दिवस रे से पुनराय घोषणा कले। हेशबोन रे अवस्थान करिथिबा आमोरीय राजा सिहन और आस्थारत तथा एद्रेई रे बास करिथिबा बासानर राजा अगंकु युद्ध रे परास्त करिबा परे से एही उपदेश वाक्य देइथिले। जोर्दानर अपर पार्श्वस्थ मोआब रे अवस्थान करी मोसेस एही विधि विधान को एपरी भावे विशद व्याख्या करने को आरंभ कले। प्रभु आम ईश्वर हरेब ठारे आम मानंकु एहा कहिथिले, तुमे माने एही पर्वत सम्मुखरे बहु काल धरी अटकाई अछ। सुतरां एही स्थान परित्याग करी आमरीय मानंक बसती स्थान पर्वतांचल को प्रस्थान कर। सेमानंक प्रतिवेशी गण अवस्थान करुथिबा आराबा पर्वतांचल, समतल प्रदेश और गेनेब तथा समुद्र उपकूल देश को गमन कर। कानानीय मानंक बसती स्थान और लेबानन एवं महानदी यूफ्रेटिस पर्यंत प्रस्थान कर। देख ए समस्त देश मु तुम हस्तरे समर्पण करिअछि। तुम पितृपुरुष गण अब्राहम, इसहाक और जाकोबंक निकटरे सेमानंकु तथा सेमानंक वंशधर मानंक प्रति प्रदान करिबा पई प्रभुंक द्वारा प्रतिज्ञानुबद्ध देश को जाई ताहा करायत्त कर। न्यायाधीश मानंक नियुक्ति। से समय रे मु तुम मानंकु कहिली, मु एकाकी होई तुम भार बहन करी न पारे। प्रभु तुम ईश्वर तुमर बहु संख्यक वृद्धि करियछन्ति। तुम्हें माने वर्तमान आकाश मंडलस्थ नक्षत्रपुंज सदृश संख्याधिक अट। प्रभु तुम पितृपुरुष मानक ईश्वर तुम मानक अद्यावधि सहस्र संख्या भावरे वर्धित करंतु व ताहांक प्रतिश्रुति मुताबक तुम मानक आशीष प्रदान करंतु। तुम भार तथा तुम मध्यरे थिबा कलह को मु बा किपरि बहन करि पारिबी। सुतरां तुमे माने निज निज गोष्ठी मध्यरु ज्ञानी, विवेकी तथा अभिज्ञ व्यक्ति मानंकु मनोनीत कर एवं मु सेमानंकु तुम अधिपति रूपे नियुक्ति प्रदान करिबी। से समय रे तुमे माने मते प्रत्युत्तर देलो जे तुम निर्देशित कार्यकलाप सठिक अटे। सुतरां विवेकी तथा विज्ञ कुलपति मानंकु मु मनोनीत करी
ଗୋଷ୍ଠୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲି। ସେମାନଙ୍କୁ 1000, 100, 50 ତଥା 10 ଜଣଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ବିବିଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ତୁମ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ତ ତର୍କ ବିତର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କର ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗଠିତ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ବାଦାନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ବିଚାର କର। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମେମାନେ ପକ୍ଷପାତୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସାନ ତଥା ବଡ଼ ଉଭୟଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ବିଚାର ବିଧାନ କର। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପକ୍ଷରେ ଯାହା କଷ୍ଟକର ତାହା ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଘେନି ଆସ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ନେବି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ମୁଁ ସେହି ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦିତ କଲି। ଦେଶର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନ ସକାଶେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ହରେବ୍ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ବିଶାଳ ତଥା ଭୟାବହ ମରୁପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରି କାଦେଶ ବାର୍ଣ୍ଣେୟାଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଦେଶକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ହସ୍ତଗତ କର। ଭୟବିହ୍ୱଳ କିମ୍ବା ଭୀତଶଙ୍କିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲ, ଦେଶଟିର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନାର୍ଥେ ଆମେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇବା। ଆମକୁ କେଉଁ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେବ ଓ କେଉଁ ନଗରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସନ୍ତୁ। ତୁମର ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ସଠିକ୍ ମନେ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖାଏଁ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କଲି। ତହୁଁ ସେମାନେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଓ ଏସ୍କଲ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଶଟିର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନ କଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଦେଶୋତ୍ପନ୍ନ କେତେକ ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୂମି ଅଟେ, ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସକାଶେ ଅସମ୍ମତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବମାନନା କଲ। ତୁମ ତମ୍ବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି କହିଥିଲ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସୁତରାଂ ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଜିପ୍ଟରୁ ସେ ଆମକୁ ବହିର୍ଭୂତ କରାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଗମନ କରୁଅଛୁ? ସେହି ଜାତି ଆମ ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ତଥା ଉଚ୍ଚତର, ସେମାନଙ୍କ ନଗରୀ ସମୂହ ବିଶାଳ ଓ ଗମନସ୍ପର୍ଶୀ ଦୁର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ। ଅନାକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏହିପରି କହି ଆମ ଭ୍ରାତାଗଣ ଆମକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶଙ୍କିତ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖ ଗମନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଜିପ୍ଟରେ ଯେପରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସେହିପରି ସମର କରିବେ। ଜଣେ ପିତା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବହନ କରି ଯିବା ସଦୃଶ ତୁମେମାନେ ଏହିଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ତୁମକୁ
ବହନ କରି ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବିଷୟ ତୁମେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦେଖିଅଛ। ସିଏ ସମସ୍ତ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲ ନାହିଁ। ଛାଉଣି ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସନ୍ଧାନ କରି ସେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତୁମ ସକାଶେ ବାଟ କଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଓ ଦିବସରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ। ତୁମର କଥନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ତହୁଁ ସେ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାଚାରୀ ବଂଶରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁବଦ୍ଧ ଦେଶର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜେଫୁନେର ପୁତ୍ର କାଲେବ ତାହା ଦର୍ଶନ କରିବ। ହଁ, ସେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତାହାର ପଦସ୍ପର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମୁଁ ତାକୁ ଓ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋର ଅନୁସରଣ କରିଅଛି। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୁପିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ନୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ତୁମ ସହାୟକ ଯୋଶୁଆ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର, କାରଣ ତା ଜରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାରାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଶିକାର ହେବେ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲ, ସେହି ତୁମ ଶିଶୁଗଣ ଓ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଥିବା ଶିଶୁଗଣ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେହି ଦେଶକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସୁତରାଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଲୋହିତ ସାଗର ଅଭିମୁଖେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କର। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପାପ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଅନୁଗମନ ହୋଇ ଆମେ ସମର କରିବୁ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏହିପରି କହିଥିଲ। ତତ୍ପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ହେଲ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଅନାୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଦୃଶ ଭାବି ନେଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶତ୍ରୁବୃନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପରାଜିତ କରିବେ। ସୁତରାଂ ସେହିଠାକୁ ନ ଯିବା ଓ ସଂଗ୍ରାମରତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ। ଯଦିଓ ସେହି ଆଦେଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଗତ କଲି, ତଥାପି ତୁମେମାନେ କାହା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ଅହଙ୍କାରର ପୂର୍ବକ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟବାସୀ ଆମୋରୀୟମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରି ଆସି ମଧୁମକ୍ଷିକା ସଦୃଶ ସେଇର ହର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତୁମେମାନେ ଫେରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଦେଶରେ ବହୁ କାଳ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଧ୍ୟାୟ 2। କାଦେଶ ଠାରୁ ଆର୍ଣ୍ଣନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁପରି କହିଥିଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋହିତ ସାଗରାଭିମୁଖୀ ପଥ ଦେଇ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ବହୁଦିନ ଧରି ଆମେ ସେଇର ପର୍ବତର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଦେଇ ପଦବ୍ରଜ କଲୁ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ପର୍ବତକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ତୁମମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଉତ୍ତରାଦିଗାଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କର। ପୁଣି ଜନତାକୁ କୁହ, ସେର୍ବାସୀ ଏସାଉଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମ ଭ୍ରାତୃଜନଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛ। ତୁମ ସକାଶୁ ସେମାନେ ଭୟଚକିତ ହେବେ। ତଥାପି
ସାବଧାନ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ସେଇର୍ ପର୍ବତକୁ ଏସାଉଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ପଦପରିମିତ ସ୍ଥାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ଭକ୍ଷଣାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ କ୍ରୟ କରିବ ଓ ସେହିଭଳି ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ କ୍ରୟ କରିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶାଳ ମରୁପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଓ ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲ। ସୁତରାଂ ସେଇର୍ବାସୀ ଏସାଉଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଲାତ୍ ତଥା ଏସିୟନ୍ ଗେବେରଠାରୁ ଆରାବା ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ଆମେ ପରିଶେଷରେ ମୋଆବର ମରୁପ୍ରାନ୍ତରାଭିମୁଖେ ଗମନ କଲୁ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋଆବକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କିମ୍ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସ୍ୱଳ୍ପାଂଶ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆର୍ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଲଟଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ଦାନ କରିଅଛି। ଅତୀତରେ ଏମିମ୍ ଲୋକେ ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ବିରାଟ ତଥା ଉଚ୍ଚକାୟ ଅସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଏକ ଜନତା ଥିଲେ। ଆନାକୀୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇମ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଆବୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିମ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରନ୍ତି। ଅତୀତରେ ହରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେପରି କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଏସାଉଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ହରିୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସେହି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ସେରେଦ୍ ଜଳସ୍ରୋତ ପାରି ହୁଅ। ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ସେରେଦ୍ ଜଳସ୍ରୋତ ପାରି ହେଲୁ। କାଦେଶ ବାର୍ନେଆ ଠାରୁ ସେରେଦ୍ ଜଳସ୍ରୋତର ପାରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ 38 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ଶପଥାନୁକ୍ରମେ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଥିଲା। ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋଆବର ସୀମା ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଆର୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସୀମାରେଖା ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାରାଂଶ ଦାନ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ଦେଶ ଲଟଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇମ୍ ଦେଶ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଅତୀତରେ ଫେରାଇମୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମୋନୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମସୁମିମ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ବିରାଟ ତଥା ଉଚ୍ଚକାୟ ଓ ସଂଖ୍ୟାବହୁଳ ଜନତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ। ତହୁଁ ଆମୋନୀୟମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେଇର୍ବାସୀ ଏସାଉଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ହରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ
ଓ ଏସାଉଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ଆବିମ ବଂଶଜ ଲୋକେ ସୁଦ୍ଧା ଗାସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାପ୍ଥରଠାରୁ ଆଗତ କାପ୍ଥରୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଉଠ, ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଆର୍ନୋନ ଜଳସ୍ରୋତ ପାରି ହୁଅ। ହେଶେବନବାସୀ ଆମୋରୀୟ ରାଜା ସିହୋନ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ସମର କରି ତାହାକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜି ମୁଁ ନଭମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ନିମ୍ନସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜାତି ପ୍ରତି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଶଙ୍କା ତଥା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ସେମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବେ ଓ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସିହୋନଙ୍କ ପରାଜୟ। ତଦ୍ନୁ ଯାଇ କେଦେମତ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରୁ ହେଶେବନର ରାଜା ସିହୋନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶାନ୍ତି କାମନା କରି ମୁଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲି, ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ମୁଁ କେବଳ ରାଜପଥ ଦେଇ ଗମନ କରିବି, ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଘୂରିତ ହେବି ନାହିଁ। ମୋର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳକୁ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ମୋତେ ତୁମେ ବିକ୍ରୟ କରିବ। ପଦବ୍ରଜ ପୂର୍ବକ ଗମନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ସେଇରବାସୀ ଏସାଉଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଓ ଆର୍ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ମୋଆବୀୟ ଲୋକେ କରିଥିବା ଭଳି ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ହେଶେବନର ରାଜା ସିହୋନ ସ୍ୱଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଯାତ୍ରାନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମନକୁ କଠିନ ଓ ହୃଦୟକୁ ଅନମନୀୟ କରିଥିଲେ। ତହୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ସିହୋନ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ନିଜସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର। ଏହାପରେ ସିହୋନ ନିଜ ପ୍ରଜାଗଣ ସହ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତହୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲୁ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ଆମେ ଅଧିକାର କଲୁ। ନାରୀ ତଥା ଶିଶୁଗଣ ସମେତ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ନିଧନ କଲୁ। କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଗପଲ ତଥା ଅଧିକୃତ ନଗରୀ ସମୂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କଲୁ। ଆର୍ନୋନ ଜଳସ୍ରୋତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆରୋଏର ତଥା ଉପତ୍ୟକାସ୍ଥିତ ନଗରୀଠାରୁ ଗିଲିଆଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କିଛି ନଗରୀ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମ ସାମ୍ବିଧାକାର ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯାବୋକ ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ତଥା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ନଗରୀ ସମୂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ନିଷେଧ କରିଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଅଗଙ୍କ ପରାଜୟ। ତତ୍ପରେ ଆମେ ବାସାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ସେ ସମୟରେ ବାସାନର ରାଜା ଅଗ୍ ନିଜ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଏଦ୍ରେଇକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ
ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୀତପ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ହେଶବୋନବାସୀ ଆମୋରୀୟ ରାଜା ସିହୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲ, ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କର। ତଦନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ବାସାନର ରାଜା ଅଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଜନ ସମେତ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ସଂହାର କଲୁ। କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନଗରୀ ଅଧିକାର କଲୁ। ଅଧିକୃତ ହୋଇ ନଥିବା କୌଣସି ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ବାସାନର ରାଜା ଅଗଙ୍କ ରାଜ୍ୟ 60ଟି ନଗରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ, କପାଟ ତଥା ଅର୍ଗଳ ଜରିଆରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟି ନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଆମେ ସମୂଳେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲୁ। ହେଶେନର ରାଜା ସିହୋନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବାନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷ, ନାରୀ ତଥା ଶିଶୁଗଣ ସମେତ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ଆମେ ବିନାଶ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପୋଲ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କଲୁ। ଏପରି ଭାବେ ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆର୍ନୋନ ନଦୀଠାରୁ ହେର୍ମୋନ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସମସ୍ତ ଭୂସ୍ଥଳ ଆମେ ସେହି ଦୁଇ ଆମୋରୀୟ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଅଧିକାର କଲୁ। ସିଦୋନୀୟ ଲୋକେ ହେର୍ମୋନକୁ ସିରିୟନ ଓ ଆମୋରୀୟ ଲୋକେ ତାହାକୁ ସେନୀର ନାମରେ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ସମତଳ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ନଗରୀ, ସମଗ୍ର ଗିଲିଆଦ, ବାସାନର ରାଜା ଅଗଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀ, ସାଲେଖା ଓ ଏଦ୍ରେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଲା। ଫେରାଇମ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାସାନର ରାଜା ଅଗ କେବଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ତାହା କ'ଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ରାବାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାହିଁ? ସାଧାରଣ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା 9 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତଥା 4 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେହି ଦେଶ ଯେବେ ଆମର କରାୟତ୍ତ ହେଲା, ତେବେ ଆର୍ନୋନ ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଆରୋଏର ଠାରୁ ଗିଲିଆଦ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସେଠାକାର ନଗରୀ ସମୂହ ମୁଁ ରେଉବେନ ଓ ଗାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଗିଲିଆଦର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ତଥା ଅଗଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ବାସାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଆର୍ଗୋବ ପ୍ରଦେଶକୁ ମୁଁ ମାନସେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ବାସାନ ରେଫାଇମୀୟ ଦେଶ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲା। ଗେଶୁରୀୟ ତଥା ମାକାଥୀୟମାନଙ୍କ ସୀମାରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଆର୍ଗୋବ ପ୍ରଦେଶକୁ ମାନସେ ଗୋଷ୍ଠୀଜ ଜାଇର କରାୟତ୍ତ କଲା। ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତକୁ ହାବୋତ ଜାଇର ନାମରେ ନାମିତ କଲା। ମାଖିରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗିଲିଆଦ ଦାନ କଲି। ଗିଲିଆଦ ଠାରୁ ଆର୍ନୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶକୁ ମୁଁ ରେଉବେନ ଓ ଗାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ନଦୀଟିର ମଧ୍ୟଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ସୀମାରେଖା ହେବ। ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ସହରଦସ୍ଥ ଯାକୋବ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦେଶ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ।
ଜର୍ଦାନ ସୀମା ସହରଦସ୍ଥ ଆରାବା ତଥା କିନେରେତ ଠାରୁ ପିସ୍ଗା ପର୍ବତର ଉଠାଣିଆ ପ୍ରଦେଶର ନିମ୍ନସ୍ଥିତ ଲବଣ ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଆରାବା ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସମଗ୍ର ଦେଶ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଏହି ଦେଶକୁ ତୁମ ଅଧିକାରାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ବଳଶାଳୀ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ତୁମ ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପତ୍ନୀ ଶିଶୁ ତଥା ଗୋପଲ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋପଲ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମ ପ୍ରତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନଗରୀମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଦେଇଥିବାନୁକ୍ରମେ ତୁମ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା ଦେଶକୁ ସେମାନେ ହସ୍ତଗତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତତ୍ପରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରାଂଶ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଯଶୁଆଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲି, ଏହି 2 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସବୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହା ଦେଖିଅଛ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ଦେଇ ତୁମେ ଗମନ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ତବ ମହତ୍ ତଥା ପରାକ୍ରମ ତବ ଦାସକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛ। ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସାଧନ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେବ ତୁମ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି? ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସେହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୂମି, ମନୋହର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ତଥା ଲେବାନନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ସୁତରାଂ ସେ ମୋର ନିବେଦନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ହେଁ ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ ନାହିଁ। ପିସ୍ଗା ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କର ଓ ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ପୂର୍ବ ଦିଗାନୁମୁଖେ ତୁମେ ଅବଲୋକନ କର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜର୍ଦାନକୁ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଶୁଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ, ତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ ତଥା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କର, କାରଣ ସେ ଏହି ଜନତାକୁ ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆନୟନ କରିବ ଓ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ ତାହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତତ୍ପରେ ବେତ୍‌ପେୟର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ
समस्त को जय जीशु।